जय गुरुदत्त श्री गुरुदत्त। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्रीपादवल्लभ नरसिंह सरस्वती, श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः, श्री गणपति सच्चिदानंद सद्गुरुभ्यो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीभूयुत श्रीहरिचिह्निताभ्याम् अगस्त्यरेखादिभिरञ्चिताभ्यां निगूढबीजाक्षरमुद्रिताभ्यां नमो नमः सद्गुरुपादुकाभ्याम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। देहे जीवत्वमापन्नं चैतन्यं निष्कलं परं त्वं पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डं परमार्थं सदैक्यञ्च त्वन्तदोषुभम् असिनादर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मादानन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रीवसिष्ठं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಫಲ ರಾಗಸಾಗರವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಸೇವೆಗೆ ಫಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ಫಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಫಲ ರಾಗಸಾಗರ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣಫಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ ಫಲ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಫಲ ರಾಗಸಾಗರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಜೆ 6:30 ತಪ್ಪದೆ ಆ ಪೂರ್ಣಫಲ ರಾಗಸಾಗರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಉಪದೇಶ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಿರರ್ಥಕವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ವಯ ಲೋಪವು ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನವು ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಾವು ನಿರರ್ಥಕ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗುರುವಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು.
ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು 3 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಲೌಕಿಕ, ದೈವಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಅದೇ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತನು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. పూజ్య స్వామీజీ వారు బెంగళూరులోనే భక్తుల్ని అక్కడ అనుగ్రహిస్తూ ఈరోజు పూర్ణఫల రాగసాగరాన్ని కూడా వాళ్ళకి అనుగ్రహించనున్నారు. ఆ సేవా ఫలం అనేది ఎట్లా ఉంటుంది చూడండి. వాళ్ళు బాగా సేవ చేసుకుని ఇప్పుడు కొత్తగా ఆలయం కూడా నిర్మాణం అయింది. మొన్ననే ప్రతిష్ఠ అయింది. స్వామీజీ వారు 2 రోజులే అక్కడి నుంచి హైదరాబాదు, అమెరికా హైదరాబాదు ప్రయాణం అని అనుకున్నారు. కానీ అక్కడే ఒక వారం ఉండి, ముందు సప్తాహం అన్నారు కదా, అందుకని సప్తాహమే ఉన్నారు. ఉండి ఈరోజు పూర్ణఫల రాగసాగరాన్ని కూడా వాళ్ళకి అనుగ్రహిస్తున్నారు. సప్తాహం కన్నా ఎక్కువ రోజులే ఉంటున్నారు. అది వారికి ఆ ఫలం ముందే వచ్చింది అని అనిపిస్తుంది. సాయంత్రం 6:30కి అందరూ ఆ పూర్ణఫల రాగసాగరాన్ని వినండి, చూడండి. బెంగళూరులో జరిగేటువంటి కార్యక్రమం. చాలా చక్కటి ఆలయం అక్కడ, ఆంజనేయ స్వామిది. అందరికీ ఫలాన్ని అనుగ్రహిస్తూ ఆ స్వామి, అందరి నోట కార్యసిద్ధి ఆంజనేయ స్వామే. ఇక్కడ కాయకట్టో ఆంజనేయ స్వామి అంటారు. అందరూ ఆటో వాళ్ళు, ట్యాక్సీ వాళ్ళు, ఐటీ వాళ్ళు అందరూ ఆ స్వామిని చాలా భక్తిగా కొలుచుకుంటూ ఉన్నారు. అటువంటి ఆ ఆంజనేయ స్వామి సన్నిధిలో స్వామీజీ వారు ఈరోజు ఆ రాగసాగరాన్ని అందిస్తూ ఉన్నారు. ప్రొద్దున్న కార్యక్రమాలు కూడా ఉన్నాయి, హోమం ఇత్యాది కార్యక్రమాలు. మనం యోగ వాసిష్టంలో ఆ పరమేశ్వరుడి యొక్క ఉపదేశాన్ని గురించి చెప్పుకుంటూ, ప్రపంచంలో నిరర్థకమైంది ఏదీ లేదు, అన్నిటికీ ఏదో ఒక అర్థం ఉంది. ఆ అర్థాన్ని మనం వెతుక్కోవాలి, తెలుసుకోవాలి. మనం అనుకోకూడదు, అయ్యో నా జీవితం అర్థం లేకుండా అయిపోయింది, నిరర్థకం అయిపోయింది అని. గురువుని పట్టుకోవాలి, ఆ గురూపదేశం వినాలి, సాధన చేయాలి. భగవంతుడికి, పరమాత్మకి మనల్ని మనం అన్వయం చేసుకోవాలి. కనెక్టింగ్ ది డాట్స్ అని చెప్తారు కదా, అది మనం చెప్పుకున్నాం. ఈ డాట్ని ఆ డాట్తో కలుపుకోవాలి. 2 డాట్లు ఒకటే అయిపోతాయి. అప్పుడు ఇంకా డాట్ ఉండదు కదా. ముగ్గులో డాట్లు పెట్టి కలిపిన తర్వాత ఇంకా డాట్లు కనిపించవు, ఒకే గీత. అలాగే దీన్ని, అంటే ఈ జీవాత్మని ఆ పరమాత్మతో కలిపేస్తే ఒకటే అనే తత్వం నీకు బోధపడుతుంది. అప్పుడు నిరర్థకమైంది ఏది ప్రపంచంలో, అర్థం లేనిది ఏది ప్రపంచంలో. కాబట్టి ఎవ్వరూ కూడా ఏదో సాధించలేకపోయాము, ఏదో చేయలేకపోయాము, ఏదో అనుకున్నది కాలేదు, ఏదో జనానికి కావలసినట్టుగా బతకలేకపోతున్నాం, ఇవన్నీ మనసులో పెట్టుకోకూడదు. ఇవన్నీ జరిగిపోతూ ఉంటాయి ఒక ప్రవాహంలాగా. దేనికి మనం, అది సుఖం కానీ దుఃఖం కానీ, సుఖంలో బాగా మిడిసిపట్టం, ఎగిరిపట్టం, దుఃఖంలో కుంగిపోవటం, ఇది పనికిరాదు అని భగవద్గీతలో చెప్పాడు. ముందు దాన్ని అభ్యాసం చేసుకోవాలి. సుఖం వచ్చింది, ఓకే మంచిది, సంతోషం. దుఃఖం వచ్చింది, అప్పుడు ఆలోచన చేయి, ఎందుకు వచ్చింది దుఃఖం, ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది, ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది, ఎప్పుడో అప్పుడు పోతుంది. దుఃఖానికి అంతం సుఖం, సుఖానికి అంతం దుఃఖం. అది మహాభారతంలో చెప్పినట్టుగా. ఇది ఒకటి మనసులో తెలుసుకో, అంతే. ఇది నిజం, ఇది తత్వం. ఇది దీన్ని ఆలోచన చేస్తే నీకు ఇంకా సమస్య అనేది ఉండదు. కాబట్టి నిరర్థకమైనది జీవనం అనేది లేదు. దాన్ని నువ్వు ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నావు, ఎలా వినియోగించుకుంటున్నావు అనేది నీ చేతుల్లో ఉంటుంది. అందువల్ల దేశము, కాలము, వస్తువులు, శబ్దాలు అన్నీ కూడా ఆ పరమాత్మ స్వరూపంగానే ఉన్నాయి అని చెప్తూ, శబ్దాలు అర్థం లేని శబ్దాలుగా మనకు వినిపించినా కూడా వాటిని పరమాత్మకి అన్వయం చేసుకోవచ్చు, చేయాలి. అలా అన్వయం చేసినప్పుడు
అక్కడికి దాన్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు దానిలో ఉండే అర్థం మనకి బోధపడుతుంది. లేకపోతే దీనికి అర్థం లేదేమో అని అనిపిస్తుంది అనే మాట చెబుతూ ఒక శ్లోకాన్ని కూడా ఉదాహరణగా చూపించాడు. పైకి అర్థం లేని శ్లోకం లోపలికి వెళ్తే ఎంత అర్థం బయటపడింది. ఆ సందర్భంలోనే అక్కడ వ్యాఖ్యానం చేసిన వాళ్ళు ఇంకొక శ్లోకాన్ని కూడా మనకి గుర్తు చేసి జరద్గవ శృతి అనేటువంటి ఒక వాక్యం, దాని పేరు జరద్గవ శృతి. అంటే జరద్గవం అనే ఒక కథ, ఒక శ్లోకంలో వచ్చే ఒక కథ. ఆ కథని లోకంలో ఉదాహరణగా చెబుతూ ఉంటారు. ఆ వాక్యానికి, ఆ జరద్గవ శృతి, ఆ జరద్గవ కథ, ఆ శ్లోకానికి కూడా లౌకికంగా పారమార్థికంగా అర్థాలు చెప్పుకోవచ్చు. సామాన్యంగా బయటికి చూస్తే దీనికి అర్థం లేదు అని అనిపిస్తుంది, ఇదేంటి పిచ్చి మాటలాగా ఉంది అని. కానీ లోతుగా వెళ్తే, దాన్ని పరిశీలిస్తే, ఆ సందర్భాన్ని మన మనసు తెచ్చుకుంటే దాంట్లో ఎంతో అర్థం ఉంది అని మనకి తెలుస్తుంది. దాన్ని ఉదాహరణగా చెబుతూ ఉన్నారు. మనం కూడా దాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎట్లా ఉంది ఆ శ్లోకం అంటే, జరద్గవ కంబల పాదుకాభ్యాం ద్వారి స్థితో గాయతి మద్రకాణి తం బ్రాహ్మణి పృచ్ఛతి పుత్రకామ రాజన్ రుమాజాం లశునస్య కోర్ఘ. విచిత్రంగా ఉంది ఈ శ్లోకం. దీన్ని యథాతథంగా మనం అర్థం తీసుకుంటే ఏమిటి అర్థం దీనికి? జరద్గవ అంటే బాగా ముసలిదైపోయిన ఎద్దు అని అర్థం. బాగా ముసలిదైపోయిన ఒక ఎద్దు ఒక కంబళి కప్పుకుని పాదుకలు తొడుక్కుని, ఏంటి ఎద్దు, ముసలి ఎద్దు కంబళి కప్పుకుని పాదుకలు తొడుక్కుని ఒక అరుగు మీద పడుకుని మద్రదేశంలో పుట్టిన పాటల్ని పాడుతోందిట. ఇదేంటిది? ఎద్దు ఏమిటి, పాదుకలు తొడుక్కోవటం ఏంటి, రగ్గు కప్పుకోవటం ఏంటి, పాటలు పాడటం ఏమిటి? సరే పాడుతోంది. ఆ పాడుతూ ఉండే ఆ ఎద్దుని అప్పుడే వచ్చిన ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీ పుత్రకామ అంటే పిల్లల కోసం కోరుకున్నదై, పిల్లల కోరికతో పుత్రకామ ఆ బ్రాహ్మణి స్త్రీ అడుగుతోందిట ఆ ముసలి ఎద్దుని. ఏమని అంటే, రాజా, నువ్వు ఎక్కడి నుంచో వస్తున్నావే, సముద్ర తీరం నుంచి, అక్కడ వెల్లుల్లిపై ధర ఎంత అని అడుగుతోందిట. ఇదేంటిది? సంబంధం ఏమైనా ఉందా? బ్రాహ్మణ స్త్రీ రావటం ఏమిటి, ఆ పడుకుని పాటలు పాడుతున్న ఎద్దుని వెల్లుల్లిపై ధర ఎంత అని అడగటం ఏమిటి? ఏమైనా సంబంధం ఉందా? ఏమైనా అర్థమైందా? అసలు మన మనస్సుకైనా తట్టిందా ఇది? అర్థం చెప్పుకున్నా కూడా మనస్సుకైనా తట్టిందా ఇది? ఆ ఎద్దు ఏమిటి, కంబళి కప్పుకోవటం ఏమిటి, పాదుకలు తొడుక్కోవటం ఏమిటి, పడుకోవటం ఏమిటి, దాన్ని వచ్చి ఈమెవరో అడగటం ఏమిటి? ఏమిటిది? దీనికి అన్వయం ఏమిటి? అర్థమే లేని ఒక మాటలాగా మనకి బయటికి ఇది పైన కనిపిస్తుంది ఈ శ్లోకం. అట్లా ఇలా పరస్పరం పొంతన లేకుండా ఉండటం వల్ల ఇది అర్థం లేని వాక్యం అనే లోకంలో ప్రసిద్ధి. ఇది అర్థం లేదండి, ఎవరో చెప్పారు, ఎవరో రాశారు, వాళ్ళకి తెలియదు, ఏవో కొన్ని పదాలు అటు ఇటు పట్టుకున్నారు, ఏదో ఒక ఛందస్సు రిధం తెలుసుకున్నారు, రిధమిక్గా ఒక శ్లోకం రాశారు, దీనికి అర్థం లేదు అని సామాన్యంగా బయట వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు, చెప్పుకుంటారు. వాళ్ళకి అర్థం కాదు, ఈ శ్లోకానికి అర్థం లేదు అనే వాళ్ళు భావన చేస్తారు. అయితే దీన్ని ఏ విధంగా వ్యాఖ్యానం చేసుకోవాలి అనే దాన్ని పండితులు ఆలోచన చేశారు. ఏమిటి దీంట్లో తాత్పర్యం ఏమిటి, దీనిలో అర్థం ఏమిటి, దీనికి ఏదైనా అర్థం ఉందా లేదా? పైన ఇట్లా కనిపిస్తోంది, కానీ దీనికి ఏదైనా అర్థం ఉందా అని పండితులు ఆలోచన చేస్తే వాళ్ళకి ఒక అర్థము, ఒక కథ కూడా మనస్సుకి తట్టింది. ఏమిటది అంటే చెప్తున్నారు. లౌకిక వ్యాఖ్యానంగా ముందు దానికి చెప్పుకుంటే, ప్రస్తుతం మనం జరద్గవ అనే పదానికి ముసలి ఎద్దు అని చెప్పుకున్నాం కదా. ముసలి ఎద్దు అని చెప్పుకోకుండా ముసలి ఎద్దు లాంటి ఆకారం కలిగిన ఒక పురుషుడు అని అర్థం చెప్పుకోవాలి. ముసలి ఎద్దులాగా ఉన్నాడు అంటే ఎద్దులాగా చాలా పెద్దగా ఉన్నాడు, వయస్సు అయిపోయింది, వయస్సు అయిపోయిన ఎద్దు లాంటి ఒక పురుషుడు అని. ఇప్పుడు మనం అది పురుష సింహము ఇటువంటి మాటలు, పురుష వ్యాఘ్ర ఇటువంటి మాటలు వింటాం కదా. రాముడిని పోల్చేప్పుడు నువ్వు పురుషుల్లో సింహం లాంటి వాడివి, ఇవన్నీ మాటలు మనం వింటుంటాం.
నరోత్తమ, నరవ్యాఘ్ర, ఇటువంటి నరసింహ, ఇటువంటి మాటలు వింటాం కదా. అలాగే చాలా పెద్ద ఎత్తైన ఎద్దు లాంటి ముసలి వయస్సు అయిపోయిన ఒక పురుషుడు అని అర్థం చెప్పుకోవాలి. అన్వయం, ఆ అన్వయం చేసుకోవాలి, లేకపోతే అర్థం రాదు మనకి. అటువంటి ఆ పురుషుడు అనే అర్థం చెప్పుకున్నప్పుడు ఆయన ఒక దుప్పటి కప్పుకున్నాడు. ఏముంది, అర్థం వచ్చింది కదా. ఎవరైనా మనిషి దుప్పటి కప్పుకోవచ్చు. పాదుకలు తొడుక్కున్నాడు, లేదా చెప్పులు తొడుక్కున్నాడు. పాదుకలు అంటే చెప్పులు అనే అర్థం కూడా ఉంది కదా. పాదరక్ష, పాదుకలు తొడుక్కున్నారు, లేకపోతే పాదరక్షలు తొడుక్కున్నాడు. కంబళి కప్పుకున్నాడు, పాదరక్షలు తొడుక్కుని ఉన్నాడు. ఆయన మద్రదేశంలో పుట్టాడు. మన మద్రాసు అంటాం పూర్వం, మద్రదేశం. ఈ మద్రదేశంలో పుట్టాడు కాబట్టి మద్రదేశంలో పాడుకునే పాటలు ఆయన పాడుతున్నాడు అరుగు మీద పడుకుని. ఏముంది, అన్వయం వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఎద్దు పాటలు అంటే మనకు అర్థం కాదు. ఎద్దులాంటి అంత ఎత్తుగా ఉండేటువంటి ఒక మనిషి పాటలు పాడుతున్నాడంటే అర్థమవుతుంది. ఆయన మద్రదేశంలో పుట్టాడు కాబట్టి నా మద్రదేశానికి సంబంధించిన పాటల్ని పాడుతూ ఒక ఇంటి అరుగు మీద పడుకుని ఉన్నాడు. ఇంతలో ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీ తన పిల్లవాడిని, ఆ పుత్రుడిని చేతిలో పట్టుకుని నడుచుకుంటూ వస్తోంది. వస్తూ ఈయన చూసింది. పుత్రకామ అని. పుత్రకామ అంటే పిల్లలు కావాలి అని కోరిక ముందు చెప్పుకున్నాం కాబట్టి అర్థం కాల. ఇప్పుడు ఎట్లా కాదు, పిల్లవాడిని పట్టుకుని వస్తోందే, ఆ పిల్లవాడికి ఒక రోగం ఉంది. ఏమిటా రోగము అంటే వెల్లుల్లి తినాలి. వెల్లుల్లి తింటే కానీ పోని రోగం. వెల్లుల్లి ఔషధంగా వాడితే మంచిది, ఆహారంగా కాదు. ఆహారంగా ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లిపాయ మంచిది కాదు, నిషేధం. వెల్లుల్లి ఆహారంగా కాకుండా ఔషధంగా వాడితే అది కొన్నిటికి ఔషధంగా పనికి వస్తుంది. ఆ పిల్లవాడికి ఏదో ఒక రోగం ఉంది, ఆ రోగం తగ్గాలి అంటే వెల్లుల్లి వాడాలి. ఆవిడ ఒక పని మీద ఎక్కడో ఉప్పు పుట్టే చోటు, ఉప్పు తయారు చేస్తారే ఆ ప్రాంతానికి వెళ్తోంది ఆవిడ. అక్కడ ఉండాలి కొన్ని రోజులు. అక్కడ ఉండాలి అంటే అక్కడ వెల్లుల్లి దొరకాలి కదా. దొరకాలి అంటే వెల్లుల్లి ఎంత ధర ఉందో తెలియాలి కదా. దానికి తగ్గ డబ్బులు ఆవిడ తీసుకెళ్ళాలి. అందుకనే అక్కడ ఆ సముద్ర ప్రాంతంలో వెల్లుల్లి దొరుకుతుందా, వెల్లుల్లి దొరికితే ఆ వెల్లుల్లికి ధర ఎంత అని ఈయన్ని అడుగుతోంది ఆవిడ. ఎవరు? ఆ బ్రాహ్మణ స్త్రీ. సరిపోయింది, అన్వయం వచ్చింది కదా. ముందు మనం ఎద్దు, బ్రాహ్మణ స్త్రీ, పుత్రకామ అంటే అర్థం రాలా. ఇప్పుడు అర్థం వచ్చింది. రాజన్ అంటోంది. ఎందుకు రాజన్ అంటోంది అని అంటే, ఎవరినైనా మనం విషయం తెలుసుకోవాలి అని అడుగుతున్నప్పుడు గౌరవంగా అడుగుతాం. నువ్వే ఇంద్రుడు చంద్రుడు, మన పని కావాలి కదా. అందుకనే ఆవిడికి తెలియాలి కదా అక్కడ ధర ఎంత ఉంది. లేకపోతే ఆయన నేను మాట్లాడను పో అనొచ్చు, మౌనంగా ఉండొచ్చు, నేను చెప్పను పో అనొచ్చు. అలా అనకూడదు. ఆమె కార్యసిద్ధి కావాలి కాబట్టి ఆవిడ, రాజన్ నువ్వే నాకు రాజులాగా ఉన్నావు, అక్కడి నుంచి వస్తున్నామని తెలిసింది, అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు, ఇదిగో ఈయన అక్కడి నుంచి వచ్చినవాడు, ఈయనకి అక్కడ వ్యవహారం అంతా తెలుసు అని, కాబట్టి నేను అడుగుతున్నాను, నేను అక్కడికి వెళ్తున్నాను, మా పిల్లవాడికి రోగం ఉంది, ఈ రోగం తగ్గాలంటే వెల్లుల్లి పెట్టాలి, అక్కడ వెల్లుల్లి ధర ఎంత ఉంది అని అడుగుతుంది ఆవిడ. అన్వయం చేసుకుంటే ఇంత కథ బయటపడింది. అన్వయం చేసుకోకపోతే ముందు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా చెప్పుకుంటే అర్థం లేదు అనిపించింది, అవునా కదా. ముందు మనం శ్లోకం చెప్పుకున్నట్టుగా చెప్పుకున్నాం అనుకోండి, అర్థమే లేదు దానికి. ఎంత విచిత్రం. దాన్ని అన్వయం చేసుకుంటే ఇంత అర్థం ఉంది. అలాగే జీవితం కూడా అంతే. జీవితం ఏమీ లేదు, ఏం చేశాను నేను, ఏం సాధించాను, నా వల్ల ఎవరికి ప్రయోజనం, నాకు ప్రయోజనం లేదు, ఇలా చాలామందికి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అదే నువ్వు వెతుక్కుంటే నీ వల్ల ఏం చేయించుకోవాలి, నువ్వు ఏ సేవ చేయగలవు, నీకు ఉపయోగపడే ఆత్మ సాధన నువ్వేం చేయగలవు, ఇది గురువు నీకు చెప్తారు, లేదా నీకు మార్గనిర్దేశనం చేసే వాళ్ళు నీకు చెప్తారు. కాబట్టి నిరర్థకం అనుకోవటం మానేసే. ముందు నా జన్మ నిరర్థకము అనుకోవటం మానేసే. అర్థం ఉంది, దాన్ని అన్వయం చేసుకో, భగవంతుడికి అన్వయం చేసుకో, గురువుకి అన్వయం చేసుకో, పరమాత్మకి అన్వయం చేసుకో. అప్పుడు ఆ జీవితానికి అర్థం ఏమిటి అని తెలుస్తుంది. ఇలాగే ఈ శ్లోకానికి అర్థమే లేదనుకున్నాం, అన్వయం చేసి చూస్తే ఇంత లౌకిక అర్థం, ఒక కథ అంతా బయటపడింది. పడిందా లేదా? అంతే. ఇది మాత్రమే కాదు, ఇది లౌకికమైన అర్థం. ఇది అక్కడ ఇదే విధంగా దీనికి పారమార్థికమైన అర్థం కూడా చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఎట్లా ఉంది పారమార్థికమైన అర్థం?
లౌకికమైన అర్థం సరే, ఇది ఎవరికైనా ఆలోచిస్తే స్ఫురించవచ్చు. పారమార్థికమైన అర్థం చూడండి. అంటే జీవితానికి ఏదో తిన్నాము, పడుకున్నాము, పెళ్ళయింది, పిల్లలు, సంసారము, ఉద్యోగం చేశాము, రిటైర్ అయ్యాము, లౌకికం ఇంతవరకే కాదు కదా, ఇది అందరూ చేస్తున్నారు. తరువాత పారలౌకికం, పారమార్థికం కూడా చూసుకోవాలి కదా. ఇదే జీవితం అయితే ఇంత కష్టపడాల్సిన పనే లేదు, ఇన్ని తాపత్రయాలు అవసరమే లేదు. కానీ దీనికన్నా తరువాత ఏదో ఉంది, దీని ముందు ఏదో ఉంది, దీని తర్వాత ఏదో ఉంది. ఏమిటది? ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, ఎక్కడికి పోతున్నాం, అది మనం తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. మనమే, ఎవరి కోసం కాదు, మన కోసమే. ఎవరిని మేలు చేస్తాం, ఎవరికి బాగు చేస్తాం, మనం ఎవరికైనా సహాయం చేస్తామా తెలుసుకుని, మనకే మంచిది అది. ఆ జ్ఞానం మనకే మేలు చేస్తుంది. మన గురించి మనం తెలుసుకుంటే మనకు మంచిది అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు మన రోగం పోతే మనకి మంచిది అవుతుంది ముందు, తర్వాత మిగతా వాళ్ళకి కదా. అందుకనే ఆ రోగాన్ని, ఆ అజ్ఞానం అనే రోగాన్ని పోగొట్టుకునే ప్రయత్నం కోసం మనం వెతుక్కోవాలి. అలా చూసినప్పుడు పారమార్థికమైన అర్థం కూడా దీనికి ఉంది, దాన్ని చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం కంబళి అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం. ఇది ఆ ఎద్దో లేకపోతే ఎద్దులాగా ఉండేటువంటి మనిషో కంబళి కప్పుకున్నాడు, వింటున్నారా? కంబళి కప్పుకున్నాడు అని చెప్పాం. ఆ కంబళి అనే పదానికి అర్థం ఏమిటి? పారమార్థికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచన చేస్తే కంబళికి అర్థం ఏమిటి దాన్ని చెప్తున్నారు. ఆ కంబళి అనే పదానికి అన్నిటినీ కప్పివేసే అవిద్య అనే అర్థం. కంబళి నల్లగా ఉంటుంది. ఎందుకు నల్లగా ఉంటుంది? అవిద్య. అవిద్య తమస్సు. తమస్సు అంటే అంధకారం, చీకటి, అజ్ఞానం. ఆ అజ్ఞానానికి సంకేతంగా కంబళిని చెప్పారు. మొత్తం అన్నిటినీ కప్పేస్తుంది, ఏమి కనిపించదు. ఎందుకు భక్తుడికి భగవంతుడు కనిపిస్తాడు, భక్తి లేని వాళ్ళకి కనిపించడు అనంటే, ఆ భక్తి లేకపోవటం అనే అజ్ఞానము ప్రపంచాన్ని కప్పేసింది. మాయామోహితం అయిపోయింది ప్రపంచం అంతా. అంటే నువ్వు కళ్ళద్దాలు పెట్టుకున్నావు, కళ్ళు మూసుకున్నావు, కనిపించదు. ఉంది కానీ నువ్వు చూడకపోతే, నువ్వు నల్ల కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుంటే కనిపించదు. అది ఉంది కానీ కనిపించదు. అలా అవిద్య అనే ఈ కంబళి కప్పేసుకుని ఉన్నాడు. అదేవిధంగా పాదుక అనే పదానికి సూక్ష్మం అనే ఒక అర్థం. పాదుకల్లో సూక్ష్మంగా గురువు ఉంటారు, పాదుకా సిద్ధి. ఎందుకు పాదుకలు పెట్టి పూజించాలి అంటే సూక్ష్మంగా ఉన్నారు అక్కడ. ఎట్లా ఉన్నారంటే సూక్ష్మంగా ఉన్నారు. పాదుక అంటే అర్థం ఏమిటి మనం చెప్పుకున్నాం కదా. పాదుకలు గురు భక్తులకి చాలా ముఖ్యం, అందులోనూ దత్తభక్తులకి చాలా ముఖ్యమైంది పాదుక అని అంటే. దత్తపాదుకలు, నిర్గుణ పాదుకలు గాణగాపురంలో, ఇదంతా దత్త సంప్రదాయంలో పాదుకలే చాలా ప్రధానంగా వస్తాయి. పాదుక అంటే ఏమిటి? పాలనాత్, దురిత దూరీకరణాత్, కామిత అర్థ పూరణాత్. ఈ మూడు పా దు కా, పాలనం, దురిత దూరీకరణం, అలాగే కామితార్థ పూరణం. ఈ మూడు అక్షరాలకి అర్థం అదే పాదుక అంటే. అందుకనే ఈ మూడు చేసే పాదుకల్లో గురువు సూక్ష్మంగా ఉన్నారు అని భక్తి సంప్రదాయంలో, దత్త సంప్రదాయంలో చెప్పటం. ఇక్కడ కూడా అలాగే పాదుకలు అని అంటే సూక్ష్మము అని అర్థం. సూక్ష్మం, ఆ సూక్ష్మ శరీరం అనేటువంటి అర్థాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఈ రెండింటిని ధరించి ఉన్న జీవుడు కన్ను, చెవి మొదలైన ఇంద్రియ ద్వారాల్లో నిలబడి విషయభోగాలు అనుభవించటానికి ఉవ్విళ్ళూరుతూ ఉన్నాడు. సూక్ష్మ శరీరం, కారణ శరీరం, ఆ తర్వాత స్థూల శరీరం. లోపల ఉన్నాయి కదా సూక్ష్మము, కారణము, తర్వాత బయట స్థూలం. లోపల ఆ సూక్ష్మంగా ఆ సూక్ష్మ శరీరాన్ని ధరించి ఉన్న ఆ జీవుడు ఉన్నాడే, బయట విషయాల్ని అనుభవించటానికి ఉవ్విళ్ళూరుతూ ఉన్నాడు. ఆ శ్లోకానికి ఇదే అర్థం. జరద్గుహు అంటే అర్థం, జరద్గవహ అంటే ఆయన కంబళి పాదుకులు వేసుకుని ఇట్లా ఉన్నాడు అని అంటే అర్థం, తాత్పర్యం అది. అట్లా విషయభోగాల్ని అనుభవించటానికి ఉవ్విళ్ళూరుతూ ఉన్నాడు. ఈయన ముసలి ఎద్దులాగా ఉన్నాడు. ఎందుకు అనంటే ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోయి ఉన్నాడు. ఒక బాగా వయస్సు అయిపోయిన ఆంబోతు రోడ్లో పడుకుని ఉంటుంది. దాన్ని మీరు గద్దించండి, శబ్దాలు చేయండి, కొట్టండి, అయినా కదలదు. కొన్నిసార్లు అక్కడే ఉంటుంది. కాశీ లాంటి క్షేత్రాల్లో ఇప్పుడు లేదు, తీసేశారు. ఒకప్పుడు రోడ్లలో అలాగే ఉండేవి, కదలవి. కొన్ని కదలకూడదు, బాగా తినున్నాయో కదలలేని పరిస్థితి అక్కడే ఉంటాయి, ఎందుకు లేవాలి అని. కొన్ని లేవలేని పరిస్థితి, లేవలే, వాటికి సహాయం కావాలి.
క్రేన్ వచ్చి దాన్ని ఎత్తుకుని వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి పక్కన పెట్టాలి, లేవలేదు. ఆత్మస్థైర్యం లేదు దానికి. వయస్సు అయిపోయింది పాపం ఆ ఎద్దుకి, కదలలేని పరిస్థితిలో ఉంది. అలా ఈ పురుషుడు, ఈ జీవుడు ఎట్లా ఉన్నాడు? ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోయి ఉన్నాడు. కాబట్టి జరద్గవుడు అని ఈ జీవుడికే పేరు. ఈ జీవుడు విషయ సుఖాల్ని అనుభవించాలి అని చెప్పి ఆ ఇంద్రియాల దగ్గర ద్వారాల్లో నిలబడి ఉవ్విళ్ళు ఊరుతున్నాడు. ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోయాడు. ఎందుకు అంటే తన ఆత్మతత్వాన్ని తాను పట్టించుకోకుండా మరిచిపోయి ఉన్నాడు. బయట వైపే చూస్తున్నాడు, బహిర్ముఖంగానే ఉన్నాడు. అంతర్ముఖం కాలేకపోతున్నాడు. అంతర్ముఖం కావట్లా. అంతర్ముఖం కాకపోతే ఇప్పుడు ఎంత గొప్పవాళ్ళైనా సరే ప్రాక్టీస్ లేదనుకోండి, శక్తి సన్నగిలిపోతుంది. ప్రాక్టీస్ లేదు, ఉన్నట్టుండి ఏదైనా ఎదురొస్తే సాధ్యం లేదు, గెలవలేడు. ఎందుకు? సాధన లేదు. ఇలాగే ఎప్పుడు బహిర్ముఖంగానే ఉండే వాళ్ళకి ఎప్పుడో అప్పుడు తెలుస్తుంది, అయ్యో మనలో శక్తి సన్నగిల్లిపోయింది అని. అందువల్ల అంతర్ముఖం అవ్వాలి, సాధన చేయాలి. ఈ జీవుడు బహిర్ముఖుడైపోయి ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోయాడు. అది అక్కడ వయస్సైన ఎద్దు అని చెప్పడానికి అర్థం. ఎందుకు ఆ మాట చెప్పారంటే ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోయిన ముసలి ఎద్దులాగా ఉన్నాడు. ఎట్లా? భర్త కానీ, భార్య కానీ, పిల్లలు కానీ వీళ్ళ గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తూ పాటలు పాడుతున్నాడు. పాటలు అంటే ఏమిటి? ఎప్పుడు పాటలు పాడటమే, పాటలు పాడటం అంతే. ఆ పాటలు పడుతున్నాడు. భర్త, భార్య, పిల్లలు, ఇదే జీవుడికి సంసార వ్యవహారం. దీనికన్నా బయటికి రాలేకపోతున్నాడు. అసలు తన కోసం తాను సమయాన్ని ఇచ్చుకోలేకపోతున్నాడు. ఏంటయ్యా కారణం అంటే, నాకు ఎక్కడ సమయం అండి అంటున్నాడు. సమయం లేకుండా ఉందా? కల్పించుకోవాలి. ఒక 10 నిమిషాలైనా నీకోసం నువ్వు సమయాన్ని ఇచ్చుకోలేవా? ఇవ్వాలి. అలా కాకుండా ఎప్పుడు అక్కడే ఉండిపోతున్నాడు. కాబట్టి ఆ పాటలు మద్రకాణి, ఆ పాటలు పాడుతున్నాడు అని చెప్పటంలో అభిప్రాయం. నిరంతరం వాటినే స్మరించుకుంటూ ఈ జీవుడు కొద్దిగా కూడా ఆత్మతత్వాన్ని పట్టించుకోకుండా ఉన్నాడు. అది ఆ శ్లోకానికి అర్థం. ఆ తరువాత ఈ విధమైన ఈ జీవుణ్ణి చూసి వేదమాతకి బాగా జాలి వేసింది. ఆవిడ వచ్చింది కదా, పుత్రుని పట్టుకుని వచ్చింది కదా. బ్రాహ్మణి, బ్రాహ్మణ స్త్రీ. బ్రాహ్మణ స్త్రీ అంటే ఏమిటి? బ్రాహ్మణ అంటే ఏమిటి? బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటి వేదము అని అర్థం. బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని ఇచ్చేది ఎవరు? వేదమాత. ఇటువంటి జీవుడిని చూసి అయ్యో పాపం వీడు పడిపోతున్నాడే, స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ ఈ జీవుడు దీని నుంచి బయటికి రాలేకపోతున్నాడే, దానిలోనే ఊబిలో కూరుకున్నట్టుగా కూరుకుపోతున్నాడే అని చెప్పి ఆవిడికి జాలి వేసింది. తల్లికి బిడ్డల మీద జాలి వేసినట్టుగా ఆ వేదమాతకి ఈ జీవుడి మీద జాలి కలిగింది. అయ్యో వీడిని ఎట్లాగైనా ఉద్ధరించాలి అని ఆవిడ అనుకుంది. ఎలాగైనా ఈ జీవుడికి బ్రహ్మజ్ఞానం అనే పుత్రుణ్ణి ప్రసాదించాలి అనుకుంది ఆవిడ. పుత్రకామ. పుత్రకామ అంటే ఆవిడికి పుత్రులు కావాలి అని కాదు, వీడికి పుత్రుడిని ఇవ్వాలి అని. పుత్రుడు అంటే ఏమిటి? వశిష్ఠులు వారు ఒక చోట చెప్పారు, నాకు మోహం అనే తల్లి చచ్చిపోయింది, జ్ఞానం అనే పిల్లవాడు పుట్టాడు. 2 మైలలు వచ్చాయి. జాతాశౌచం, మృతాశౌచం 2 ఒకేసారి వచ్చాయి. అజ్ఞానం అనే తల్లి చచ్చిపోతే మృతాశౌచం, జ్ఞానం అనే పిల్లవాడు కలిగితే జాతాశౌచం 2 వచ్చాయి. ఈ 2 మైలలు నాకు పట్టాయి అన్నారు ఆయన వశిష్ఠులు వారు. ఎంత చమత్కారం చూడండి. 1 మైలు కాదు, 2 మైలలు పట్టాయి నాకు అని. ఈ 2 మైలలు పట్టాయి కాబట్టి నేనేం మైల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయరు కదా, చేయకూడదు. ఏం చేయట్లేదే మీరు అని అన్నారు. ఏం సంధ్యావందనం లేదు, పూజ లేదు, ఏం లేదు, ఊరికే అట్లా కూర్చున్నారు మీరు అని అంటే ఆయన చెప్పిన మాట అది. నాకు 2 మైలలు ఉన్నాయి, నేనేం చేస్తాను, అందుకనే ఊరికే అట్లా కూర్చున్నా. ఎంత చమత్కారంగా ఉంది చూడండి అది. ఆ ప్రకారంగా ఈ ముసలి ఎద్దు అని చెప్పుకుని ఆమె జీవుడు, ఇది కూరుకుపోయి ఉన్నవాడు జీవుడు, ఉద్ధరించాలి అనుకుంది వేదమాత. పుత్రుణ్ణి ఇవ్వాలి అని అనుకుంది. ఇతడికి ఎట్లాగైనా పుత్రుణ్ణి ఇవ్వాలి. పుత్రుని ఇవ్వటం అంటే ఏమిటి? దానికి కూడా అర్థం చెప్తూ ఉన్నారు. సంసారం అనే నరకం నుంచి వీడిని బయటపడేయాలి. పుత్రుడు అంటే సామాన్యంగా అర్థం ఏమిటి? పున్నామ నరక త్రాయత ఇది పుత్ర. పుమ్ అనేటువంటి ఒక నరకం ఉంది, ఆ నరకంలో పడిపోకుండా చేస్తాడు కాబట్టి వాడిని పుత్రుడు అని పిలుస్తారు. పుత్రి కూడా అంతే, ఇది స్త్రీలింగం, అది పుల్లింగం అంతే. అంతకనే పుత్రి అనే అన్నారు కదా, పుత్రుడు పుత్రి అంతే. స్త్రీలింగం పుల్లింగం అంతే తేడా.
పున్నామ నరకంలో పడకుండా ఉద్ధరించేవాడు. అలాగే సంసారం అనే నరకంలో పడకుండా వీడిని ఉద్ధరించాలి అనుకుని వీడికి ఒక పుత్రునివ్వాలి అని అనుకుంది ఆవిడ వేదమాత. జ్ఞానం అనే పుత్రునివ్వాలి అనుకుంది. ఇస్తే వీడికి తోడుంటాడు, వీడు ఈ నరకంలో పడిపోకుండా బయటపడతాడు అని చెప్పి నరకం నుంచి రక్షించేవాడిని పుత్రుడు అని పిలుస్తారు. బ్రహ్మజ్ఞానం సంసారం అనే నరకం నుంచి ఆ జీవుణ్ణి రక్షిస్తుంది కాబట్టి బ్రహ్మజ్ఞానం అనేటువంటి ఆ అసలైన పుత్రుడు, ఆ పుత్రుణ్ణి వీడికి ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఆవిడ సంకల్పించింది. ఇది వ్యాఖ్యాకారులు విశేషంగా ఆలోచన చేసి చెప్తూ ఉన్న మాట. ఇలా వేదమాత జీవుణ్ణి ఉద్ధరించాలి అని మనస్సులో అనుకుని ముందుగా వాడి దగ్గరికి వచ్చి వాడిని సంబోధిస్తోంది. ఏమని? రాజా అంటోంది. అని అర్థాలు అన్ని పదాలకి అర్థం చెప్పుకోవాలిగా, సగం సగం చెప్పుకుంటే లాభం లేదు. ఆ వేదమాత ఈ పడుకున్న ఎద్దులాగా ఉండేటువంటి జీవుడి దగ్గరికి వచ్చి రాజా అని పిలిచింది. అంటే లేపుతోంది, పడుకున్న వాడిని లేపుతోంది, నిద్ర లేపుతోంది. లేవరా అని పేరు పెట్టి పిలుస్తామే, అట్లా ఆ వేదమాత మనల్ని పేరు పెట్టి పిలుస్తోంది, మన అసలైన పేరుతో పిలుస్తోంది. ఏమిటి మన అసలైన పేరు? రాజా. అందరి తల్లులకి బిడ్డలు రాజులేగా. నా రాజురా నువ్వు అంటారు. వాళ్ళేం రాజా, రాజ్యం ఉందా? ఏం లేదు, చిన్న పూరి గుడిసెలో ఉంటారు. కానీ తల్లికి బిడ్డ రాజే, రాజా అని పిలుస్తారు. సరే నా రాజా అంటారు, అవునా కదా? అలాగే వేదమాత వచ్చి ఈ ముసలి ఎద్దులాగా ఉండేటువంటి జీవుణ్ణి రాజా అని పిలుస్తోంది. రాజా అంటే ఏమిటి? రాజా అంటే స్వయం ప్రకాశమాన స్వరూపుడు అని అర్థం. వెలిగిపోతూ ఉండేవాడిని రాజు అని పిలుస్తారు. అందరినీ సంతోషపెట్టేవాడిని రాజు అని పిలుస్తారు. అందరికీ దుఃఖాన్ని పోగొట్టేవాడిని రాజు అని పిలుస్తారు. అలాగే ప్రకాశమానంగా వెలిగిపోతూ ఉండేవాడిని రాజు అని పిలుస్తారు. అందుకనే రాజా అని పిలిచింది ఆ వేదమాత. రాజా అని నీ స్వరూప చైతన్యంతో మొత్తం ప్రపంచాన్ని ప్రకాశింపచేస్తూ ఉన్నవాడా, ఎవరు తాను తెలుసుకుని ఉంటాడో, తాను ఆ ఆనందాన్ని అనుభవించి ఉంటాడో ప్రపంచానికంతా ఆనందాన్నే పంచిపెడతాడు. అందుకనే సచ్చిదానంద అని. గురువు సన్నిధిలో మనకు ఆనందం వస్తోంది, అందుకనే వస్తున్నాం. స్వామిజీ వారి దర్శనం చేసుకోవాలి. ఎందుకు? ఆ ఆనందము తమ నుంచి అందరికీ వస్తోంది, తమలో ఉన్న ఆనందాన్ని అందరికీ పంచిపెడుతున్నారు. కాబట్టి మొత్తం ప్రపంచాన్ని ప్రకాశింపచేస్తున్నవాడంటే ఆనందింపచేస్తున్నవాడు. నీ స్వరూప చైతన్యంతో మొత్తం ప్రపంచాన్ని ప్రకాశింపచేస్తూ ఉన్నవాడా, స్వప్రకాశ స్వరూపంగా నిత్యము వెలిగిపోతూ ఉన్నవాడా. నువ్వు స్వప్రకాశంతో వెలుగుతున్నావు, నీకు వేరే వాళ్ళ వెలుగుతో అవసరం లేదు. అయ్యో ఆ వెలుగుతో దాని సహాయం తీసుకుని వెలుగుతున్నాను అనుకోవాల్సిన పనుల, నీ వెలుగే నువ్వు వెలిగేలాగా చేస్తోంది. నీ వెలుగే, అది నీ శక్తే, నువ్వు దాన్ని తెలుసుకోవాలంతే. పిల్లలు మీ వల్ల నేను బ్రహ్మాండంగా చదివి పాస్ అయ్యాను అని అంటారు. నువ్వు బాగా చదివావు, పాస్ అయ్యావు, నేను చేసింది ఏముంది అంటారు గురువులు. అంటే ఆ పిల్లలకి తమలో ఉండే ఆ శక్తిని, ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆ చైతన్యాన్ని గురువులు గుర్తు చేశారు, అంతే కదా. అలాగే నీలో ఉండే ఆ ప్రకాశం, ఆ వెలుగుని నువ్వు తెలుసుకో. అప్పుడు నువ్వు స్వయం ప్రకాశమానుడివి. నువ్వు ఏ వెలుగుతోనూ అవసరం ఉండేవాడివి కాదు, ఏ వెలుగు అవసరంలా. నువ్వే, నీ వెలుగే, నీ వెలుగే మొత్తం ప్రపంచాన్ని వెలిగిస్తుంది. ముందు నువ్వు వెలగాలి, దీపం వెలగాలిగా. ముందు దీపం వెలిగితే అన్నిటినీ వెలిగిస్తుంది. దీపం వెలిగి అన్నిటినీ అంటించేయక్కర్లా వెలగటం అంటే. దీపం వెలిగితే చాలా అన్నీ కనిపిస్తాయి, అవునా కదా? అలాగే దీపంలాగా నువ్వు వెలగాలి. నువ్వు వెలిగితే అన్నిటికీ వెలుగునిస్తావు, అన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అందుకని ఏమని పిలుస్తోంది వేదమాత? రాజన్ అని పిలుస్తోంది. స్వయం ప్రకాశ స్వరూపుడివి నువ్వు. నీ వెలుగుతో మొత్తం ప్రపంచాన్ని వెలిగించేవాడివి. రాజా, నాయనా, అబ్బాయి అని ఆ వేదమాత వచ్చి ఇది ముసలి ఎద్దులాగా ఉండేటువంటి ఆ జీవుడికి చెబుతోంది. జీవాత్ముడా, ఉప్పు బీజాన్ని నాశనం చేసినట్టుగా, ఉప్పు గురించి అడిగింది కదా, అది ఉప్పు దేశానికి వెళ్తోంది కదా ఆవిడ. అదే ప్రకారంగా అవిద్య, కామ, కర్మలు బీజాలన్నిటినీ కూడా నాశనం చేయగల స్వరూపం నీది. అవిద్య, కామ, కర్మల బీజాన్నే నాశనం చేసే ఒక స్వభావం నీది. దాన్ని తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నావు. అవన్నీ నువ్వు నీ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు నీలోనే కాలిపోతాయి. నీ అవన్నీ ఏం చేయలేవు.
నీకు ఆ శక్తి వస్తుంది. ఎప్పుడు? నువ్వు సాధన చేసినప్పుడు, నీలో ఆ వెలుగు వచ్చినప్పుడు. అప్పటి వరకు చీకటిగా ఉండేవన్నీ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి, కాళ్ళకు తగిలాయి, పడిపోయావు, జారిపోయావు. దీపం వెలిగింది, అన్నీ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి, జాగ్రత్త పడుతున్నావు. ఎలా? అవేవి నిన్ను చేయలేవు. ఎందుకు? నువ్వు చూస్తున్నావు కళ్ళు తెరిచి, అక్కడ దీపం వెలిగింది, ఆ వెలుగు ఉంది, కాబట్టి నువ్వు పడే అవకాశం లేదు. చూసారా? అలాగే ఇవన్నీ ఏదో మనకి ద్రోహం చేస్తున్నాయి, వీటి వల్ల మనం చాలా కష్టపడుతున్నాం అని బాధపడాల్సిన పనిలా, మనం ఏ సాధన చేయాలో దాన్ని చేసి, ఏది తెలుసుకోవాలో దాన్ని తెలుసుకుంటే అవన్నీ లోపలే కాలిపోతాయి. దీన్ని ఆవిడ గుర్తు చేస్తూ ఏం చెప్తోంది? ఉప్పు వేస్తే బీజం కాలిపోతుంది, అక్కడి నుంచి ఏమి మొలవదు, ఏం రాదు. ఆ ప్రకారంగా ఆ అవిద్య కామ కర్మల్ని, వాటి యొక్క బీజాన్ని నాశనం చేసుకునే శక్తి, స్వభావం నీలోనే ఉంది. నీ స్వరూప జ్ఞానంతోనే నువ్వు మూల బీజాన్ని నాశనం చేసుకోవచ్చు. అటువంటి అత్యంత శుద్ధమైన అటువంటి ఆ స్థితిలో ఉండేటువంటి ఆత్మతత్వంలో ఉండేటువంటి నువ్వు అశుద్ధమైన, అపవిత్రమైన, తినకూడనటువంటి ఉల్లి వెల్లుల్లి తినకూడదని చెప్పుకున్నాం కదా, అది కూడా గుర్తు చేస్తోంది. తినకూడనటువంటి ఈ వెల్లుల్లి కోసం ఎందుకు ఆశపడుతున్నావు? ఇది అభిప్రాయం. అక్కడ ఆవిడ అడిగిన ప్రశ్నకి అదే అర్థం. రుమాయాం లశునస్య కోర్ఘ, రుమాయాం లశునస్య కోర్ఘ. ఏమిటి విలువ దీనికి? దానికోసం ఎందుకు, దాని వెంట ఎందుకు పడుతున్నావు? కామధేను ఉన్నప్పుడు పాలు కావాలని గాడిద వెంటపడ్డాట ఎవడో. కామధేను ఉంది ఇంట్లో, దాన్ని వదిలేసి దాన్ని మర్చిపోయి పాలు 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 అని పాత్ర పట్టుకుని గాడిద వెంటపడ్డాట. మొగ గాడిద. ఇది కూడా చెప్పారు శాస్త్రంలో. ఇట్లా ఉంది జీవుడి పరిస్థితి అని. కామధేను ఉన్నప్పుడు గాడిద వెంట పడతారా ఎవరైనా? ఎంత పిచ్చి పని. అందుకనే నువ్వు పరమ పవిత్రమైన శుద్ధమైన ఆత్మస్వరూపుడుగా ఉన్నప్పుడు దీన్ని మరిచిపోయి అశుద్ధమైన అపవిత్రమైన విషయాల కోసం వెంటపడతావు ఎందుకయ్యా అని వేదమాత వచ్చి ఉపదేశం చేస్తోంది. దాన్ని ఇక్కడ ఈ విధంగా అన్వయం చేసుకోవాలి. విలువలేని పదార్థాలకి మూల్యం కడుతున్నావు. విలువలేని పదార్థాలకి అబ్బో ఇంత విలువ అంత విలువ అని చాలా గొప్పగా అనుకుంటున్నావు, గొప్పగా చెప్తున్నావు, దానికోసమే వెంటబడి పరిగెత్తుతున్నావు. ఇలా ఎందుకు చేస్తావయ్యా? దీనివల్ల జీవితం నిరర్థకమవుతుంది, సార్థకం కాదు అని ఆ వేదమాత ఉపదేశం చేస్తోంది అని పారమార్థికమైన అర్థం కూడా ఈ శ్లోకానికి మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓ జీవుడా, బాహ్య దృష్టిని పక్కన పెట్టు, ఆత్మారాముడి వైపో. ఆత్మ ఆరామ అంటే నీకు నీలోనే ఒక ఉద్యానవనం ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి. ఆరామ, అక్కడ ఆరాముగా ఉండాలి. కన్నడలో అడుగుతారు బాగున్నారా అనటానికి ఆరామాగిద్దిరా అంటారు. ఆరామాగిద్దిరా అంటే అర్థం ఏమిటి? ఆ ఆరామం, ఆత్మారామ ఆనందరామ అంటామే, ఆత్మారాముడి వైపోవాలి. ఆత్మ ఆరామ, ఆ ఆత్మలో ఆరాముగా ఉండాలి. ఆరామ్ సే రహో అంటారు హిందీలో. అక్కడ నీకు ఆ విశ్రాంతి, పరమ విశ్రాంతి. అందుకనే ఈ బహిర్ముఖుడు అయ్యేది తగ్గించుకుని అంతర్ముఖుడు అవ్వు అని ఆ వేదమాత ఉపదేశం చేసి, కోయమాత్మేతి వయముపాస్మహే, ఏ వస్తువుని మనం ఆత్మగా ఉపాసించాలి, ఏ వస్తువుని మనం ఆత్మ అంటున్నాము, నేను అంటున్నాము, ఏది అది నేను అనేది అనే విషయాన్ని తెలుసుకో అని ఉపదేశం చేస్తోంది. కతరస్స ఆత్మ, వీటిలో ఆత్మ ఎవరు తెలుసుకోదాన్ని. కిం కారణం బ్రహ్మ కుతస్మ జాతాః, ఇది కూడా తెలుసుకో అని ఆవిడ చెప్తోంది. ఎట్లా? మనమందరం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం? బ్రహ్మము నుంచే వచ్చాము. ఆ బ్రహ్మము ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? కుతస్మ జాతాః, మనం ఎక్కడి నుంచి పుట్టాం, ఎందుకు పుట్టాం అని అట్లా 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 వెతుక్కుంటూ పోతే బ్రహ్మము నీకు కనిపిస్తుంది. గురువులు దారి చూపిస్తారు. అక్కడ నువ్వు ప్రశ్నించుకోవాలి, నీ పరబ్రహ్మం ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది అని ప్రశ్నించుకోవాలి. ఇంకా అక్కడ నీకు ఏమీ లేదు పుట్టేందుకు, అదే కారణం, సర్వకారణ కారణం అది. దానికి ఇంకా ఏదో పుట్టింది మూల కారణం అనేది ఏది లేదు, అదే మూల కారణం. దాన్ని కూడా నువ్వు తెలుసుకొని ఆ వేదమాత ఉపదేశం చేస్తోంది. ఇటువంటి ఆత్మవిచారణలు చెయ్యి అని ఆ వేదమాత జీవుడికి బోధిస్తోంది. ఇది ఆ శ్లోకానికి ఉండేటువంటి పారమార్థికమైన అర్థం. లౌకిక అర్థం చెప్పుకున్నాం,
ముందేం చెప్పుకున్నాం, అసలు అర్థమే లేదు అని చెప్పుకున్నాం. తర్వాత లౌకిక అర్థం బయటపడింది, ఆ తర్వాత పారమార్థిక అర్థం బయటపడింది. అంటే ఎవరికి వారు నాకేమిటి నిరర్థకం, ఏమి అర్థమే లేదు జీవితానికి అని అనుకుంటున్న వాళ్ళు ముందు లౌకికంగా మీకు ఉండే బాధ్యతలు, ధర్మం, దాన్ని మీరు తీర్చాలి. లౌకికమైన బాధ్యత, దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి లేదు. నీ స్వధర్మాచరణ, నీ స్వకర్మ నువ్వు చేయాల్సిందే. చేసి దాని నుంచి నువ్వు కర్మయోగం నుంచి జ్ఞానయోగానికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయి. భగవద్గీతలో అర్జునుడికి కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినట్టుగా అది పారమార్థికం. ఆ పారమార్థికమైన దృష్టి కూడా జీవితంలో వెతుక్కోవాలి అని ఆ శ్లోకానికి మనం అంతరార్థాన్ని తెలుసుకుంటూ ఇలా బ్రహ్మతత్వాన్ని బోధిస్తోంది. కాబట్టి ఆ వేదమాతకి బ్రాహ్మణి అని పేరు పెట్టారు. బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి ఆవిడ వచ్చిందే స్త్రీ. ఎవరు ఆ స్త్రీ అంటే బ్రాహ్మణి, బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటి వేదమాత అనే పేరు పెట్టారు. ఈ విధంగా ఆ జరద్గవ వాక్యానికి పారమార్థికమైన అర్థం కూడా మనం చెప్పుకోవాలి. పారమార్థికమైన అర్థం ఉంది. చూసారా, ఈశ్వరుడు అన్నాడు ఏది నిరర్థకమైంది లేదు, అన్నీ కూడా అన్వయిస్తాయి, అన్నీ సార్థకమే. మనం చూసుకోవాలి, చెప్పుకోవాలి, ఆ బుద్ధి మనకి ఉండాలి. ఉంటే అన్నీ కూడా అన్వయిస్తాయి అని చెప్పాడే, దానికి ఉదాహరణ ఈ మాట. అట్లా మొత్తానికి బ్రహ్మములో ఆరోపించబడటం వల్ల ఏ పదము కూడా నిరర్థకం కాదు. అది బ్రహ్మములో ఆరోపించుకోవాలి, బ్రహ్మకి అన్వయించుకోవాలి, వెతుక్కోవాలి. ఏమిటి, పుట్టడం అయితే పుట్టేశాను, పుట్టిన తర్వాత ఏమిటి ప్రయోజనం, ఈ జన్మతో ఏం కావాల్సి ఉంది ప్రశ్నించుకోవాలి, ఆలోచించుకోవాలి. దాంతో అప్పుడు అసలైన అర్థం బయటపడుతుంది. దాన్ని గ్రహించాలి అని ఈశ్వరుడు మనకి అటువంటి ఉపదేశం చేశాడు. అసత్తుకు కూడా సత్తును ప్రసాదించేటువంటి ఆ బ్రహ్మములో అనేక శక్తులు ఉన్నాయి. ఇది అది అని చెప్పడానికి లేదు. సర్వశక్తి స్వరూపంగా ఉన్నాడు. అసత్యమైన దానికి కూడా సత్యత్వాన్ని ఇస్తున్నాడు. ఇప్పుడు అదే కదా చెప్పుకుంది మనం. అర్థం లేని దానికి ఇంత గొప్ప అర్థాన్ని ఇస్తున్నాడు. పనికిరానివాడు అనుకున్న వాడిని తీసుకెళ్ళి బ్రహ్మాండంగా రాజును చేసిన గురువులు ఉన్నారు. ఇది మనం ఈ కాలంలో జరిగిన, ఈ మధ్యలో జరిగిన చాణక్య చంద్రగుప్తుడి కథని చూసామనుకోండి, దాంట్లో కూడా అంతే కదా. గురువు తలుచుకుంటే ఎలా మారుస్తాడు అని, ఆ గురు శక్తి అనేది ఎట్లా మారుస్తుంది. ఎంతమందిని మనం దత్తభక్తులో చూస్తూ ఉంటాం. స్వామిజీ వారి అనుగ్రహంతో మేము ఎట్లా ఉండేవాళ్ళం, ఎట్లా అయ్యామండి అని చెప్పేవాడు కదా. అది అందువల్ల మనం ఆ గురువు చెప్పిన మార్గంలో సాధన చేసినప్పుడు నిరర్థకమైంది అని అనుకున్న జీవితం సార్థకమవుతుంది అనేదాన్ని అక్కడ చెబుతూ, అదే సర్వశక్తి, అనేక శక్తులు పరమాత్మకు ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఈ శ్లోకానికి మనం అర్థం చెప్పుకున్నాం. ఆ శక్తుల్ని గురించి నమ్మకం ఏర్పడటానికి ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు యుక్తియుక్తంగా ఉదాహరణలు చూపిస్తున్నాడు. ఎటువంటిది ఆ శక్తి అనంటే ఈశ్వరుడు చెప్తూ, ఏషా బీజకణాంతస్థ చిత్సత్తా స్వవపుర్మయం లబ్ధ్వా మృత్కాల వార్యాది కరోత్యంకుర మోదనం. ఎంత విచిత్రం అండి. ఒక విత్తనం తీసుకెళ్ళి భూమిలో వేస్తే అది అట్లా భూమిని పగలగొట్టుకుని బయటికి వచ్చి మొలకయ్యి, తర్వాత మొక్కయి, తర్వాత మానయ్యి, అది అందరికీ ఫలం ఇస్తోంది. ఎంత విచిత్రం ఇది. ఆలోచించారు ఎప్పుడైనా? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ శక్తి? ఎంత విచిత్రంగా ఉంది ఈ శక్తి అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఆ అంకురాలు చూసినప్పుడు ఏదో ఒక తెలియని ఆనందం మనకు కలుగుతూ ఉంటుంది. అది ఆ రైతులకైతే మరీ ఎక్కువ ఆనందం. వాళ్ళు విత్తనాలు వేశారు, మొలకలు వస్తాయో రావో తెలియదు. రాత్రి ఏదో ఆలోచిస్తూ, ఏమోనండి వర్షం పడలేదు, చినుకులు పడలేదు, అసలు ఈ విత్తనాలన్నీ పాడైపోతాయో, కొనాలి కదా విత్తనాలు, పాడైపోతాయో, అసలు ఈసారి పంట ఉంటుందో లేదో, ఎన్ని ఆలోచనలతో పడుకుంటాడు. ప్రొద్దున లేచేది ఒకసారి చూసొద్దాం పొలం అని పోతే చిన్నగా మొలకలు వచ్చి ఉంటే ఎంత ఆనందిస్తాడు రైతు. మొలకలు వచ్చాయి, పుత్రోత్సవం మన్యంతే. వాళ్ళకేదో పుత్రోత్సవమే కలుగుతుంది. సంతానమే లేదు అనుకున్న వాళ్ళకి ఒక 15 సంవత్సరాల తర్వాత సంతానం కలిగితే ఎంత ఆనందం అవుతుంది. ఆ రైతుకి ఆ భూమిలో మొలకలు మొలిచినప్పుడు అదే ఆనందం కలుగుతుంది. అంత కష్టపడి వేశాడు, అక్కడ వేశాడు సరే, కానీ రావాలి అని ఏముంది?
రైతు విత్తనం నాటాడు, రావాలనేముంది, ఎట్లా వస్తోంది, అదే ఆలోచన చేయాలి. అది ఆలోచన చేసి దానికి చెప్తున్నాడు. ధాన్యం మొదలైన ఆ బీజకణాల్లో చిత్సత్తా అంటే చిచ్చక్తి, చిచ్చక్తి చేతన రూప, జడశక్తి జడాత్మిక, చిచ్చక్తి అదే చైతన్యం, అదే పరమాత్మ యొక్క చైతన్యం. ఆ చిచ్చక్తి, ఆ చిత్సత్తా అనేటువంటిది ఈశ్వర శక్తి, అదే ఈశ్వర శక్తి. ఆ చిచ్చక్తినే ఈశ్వర శక్తి అని పిలుస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఈశ్వర శక్తియే దున్నిన ఆ పొలంలోకి చేరుకుని శుద్ధమైన మట్టి, సరి అయిన కాలము, నీరు మొదలైన వాటిని సహాయంగా తీసుకుని అంకురాన్ని పుట్టిస్తోంది. అక్కడ విత్తనం పడంగానే ఆ విత్తనంలో ఉంది చైతన్య శక్తి, ఆ విత్తనంలో ఉంది ఈశ్వర శక్తి. కాబట్టి మంచి భూమి, నీళ్లు పడ్డాయి, మంచి ఎరువు వేశాము, సరి అయిన కాలం వచ్చింది. కాలం కూడా రావాలి కదా. వీటన్నిటినీ కూడా సహాయంగా తీసుకుని, ఇవన్నీ కూడా కలిసి ఉన్నట్టుగా చేసుకుని ఆ లోపల నుంచి అంకురంగా వస్తూ ఉన్నదేది ఆ చిచ్చక్తియే, ఆ చైతన్య శక్తి, అదే జీవం. అందుకనే ఆహారం, ఆహారం దాన్నే. అందుకనే మట్టే తినచ్చుగా, నేరుగా తినలేము, తినకూడదు. తింటే శక్తి ఇవ్వదు. ఎందుకు? ఆ చైతన్య శక్తి నా బీజంలో ఉంది. వీటన్నిటినీ కలుపుకొని అక్కడి నుంచి వస్తుంది, అక్కడి నుంచి ఆహారం వస్తుంది. ఆ ఆహారాన్ని మనం తీసుకుంటున్నాం, అక్కడే జీవశక్తి ఉంది. ఆహారం తినలేదు అంటే పడిపోతున్నాం, శక్తి లేదు. ఎందుకు? దాంట్లో ఉండేటువంటి ఆ జీవశక్తి మనం అక్కడ తీసుకుంటూ ఉన్నాం, ప్రాణశక్తి. లేకపోతే నిలవలేం కదా. ఆహారంలో ఒక్క ఊరికే పిండి తిన్నామనుకో ఏమొస్తుంది? శక్తి ఏమి రాదు. శక్తి వచ్చే ఆహారం తినాలి అని చెప్తారు. అందుకనే ఊరికే ఎప్పుడు జంక్ ఫుడ్డే తింటూ ఉంటే ఏమొస్తుంది? పొట్ట వస్తుంది అంతే, శక్తి రాదు. ఎందుకు? దాంట్లో ఏం లేదు, పిండి అది ఊరికే అంతే, అది ఊరికే ఏదో నీకు ప్రాణాలు నిలబడుతున్నాయి అంతే, కానీ ప్రాణశక్తి లేదు దాంట్లో, జీవశక్తి లేదు దాంట్లో కదా. జీవశక్తి ఉండే ఆహారం తీసుకున్నప్పుడే నీలో సత్వగుణం పెరుగుతుంది. ఆ జీవశక్తి ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలు ఏమిటి అంటే పాలు, పళ్ళు, ఇవి నేరుగా ప్రకృతి నుంచి వచ్చినవి. పళ్ళల్లో ఎక్కువగా జీవశక్తి ఉంటుంది. అందుకని పళ్ళు తినాలి, పళ్ళల్లో ఎక్కువగా జీవశక్తి ఉంటుంది. ఇది మనం లౌకికంగా అయినా ఆధ్యాత్మికంగా అయినా కూడా చాలా ఉపయోగం. ఎందుకంటే సత్వగుణాన్ని పెంచే ఒక శక్తి పళ్ళల్లో ఉంది. అది సీజనల్ ఫుడ్ అయినా సరే, లేకపోతే సీజనల్ ఫ్రూట్ అయినా సరే, ఆయా కాలాల్లో వచ్చే పళ్ళు అవి కూడా నువ్వు తిన్నా చాలు. ఎక్కువగా అన్ని పళ్ళు అన్ని చోట్ల దొరకవు. నీకేం దొరికాయో ఆ పండు రోజుకి ఏదో ఒక పండు తిను అని శాస్త్రం చెబుతుంది. దానిలో సత్వగుణం ఉంది. సత్వగుణం పెరగాలి అంటే పళ్ళు తినాలి. ఈ ప్రకృతి సహజంగా వచ్చినవి ఆహారం పదార్థం, దాన్ని తీసుకోవాలి, సహజంగా వచ్చేటువంటివి. అట్లా ఈ ధాన్యము మొదలైన ఆ పంటలాగా ఈ ఈశ్వర శక్తియే క్రమంగా మారుతోంది. ఈశ్వర శక్తి ధాన్యమైంది. అది మొలకలాగా వచ్చి తర్వాత దాంట్లోనే మనం ఆ బీజం చూస్తున్నాం. ఇది ఒక వరి గింజ నుంచి వచ్చింది. అది ఆ కంకులో ఎన్నున్నాయి? ఎంత ఆశ్చర్యం! అదే ఈశ్వర శక్తి. నువ్వు అన్ని విత్తనాలు నాటావా? బస్తాలు విత్తనాలు నాటావా? నాటలేదుగా. కొన్ని వేసావు, కొన్ని వేస్తే బస్తాలు ఫలం వచ్చింది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆలోచించు. సామాన్యంగా నువ్వు ఎంత వేస్తే అంతే ఫలం నీకు వస్తుంది కదా. 1,00,000 రూపాయలు బ్యాంకులో వేసి నాకు ఇంట్రెస్ట్ ప్రతి నెల 30,000 40,000 కావాలంటే వస్తుందా? రాదు. లోకంలో నువ్వు ఎంత వేస్తే అంతే ఫలం వస్తుంది. కానీ ఇది జీవశక్తి, ఈశ్వర శక్తి, ఇది ప్రాణశక్తి, ఇది చైతన్యం. కాబట్టి నువ్వు కొంచెమే వేసినా కూడా అధిక ఫలం అక్కడి నుంచి వస్తోంది అనే దాన్ని బట్టి కూడా దాంట్లో ఉండేటువంటి ఈ పరమాత్మ యొక్క చైతన్య శక్తిని నువ్వు గుర్తించుకోవాలి. అంతే కదా. క్రమంగా అది ధాన్యమై మన ప్రాణాన్ని నిలబెడుతోంది. అలాగే ఈ ఈశ్వర శక్తియే జీవులు తినేటువంటి అన్నము మొదలైన పదార్థాల్లాగా తయారవుతోంది. ఆ అన్నం మనలోకి వెళ్ళి రకరకాలుగా ఆయా ఇంద్రియాలకి శక్తిని ఇస్తోంది. అలాగే తరువాత మళ్ళీ రాబోయే జీవుల జన్మకు కూడా ఆహారమే మళ్ళీ కారణమవుతోంది ఆయా శరీరాల్లో ఉండి. అదే ఈశ్వర శక్తి, అదే చైతన్య శక్తి. అందుకనే అన్నం బ్రహ్మ. అన్నం తినేటప్పుడు, అన్నం విచారంలో, అన్నాన్ని చూసినప్పుడు గౌరవంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే అది లోపలికి వెళ్ళి ప్రాణశక్తి, అది ప్రాణశక్తి.
జీవశక్తి. అందుకనే ఆ విషయంలో నువ్వు ఈశ్వర శక్తి ఇది, చైతన్యం ఇది, పరమాత్మ చైతన్యం అనే దృష్టితో ఉన్నప్పుడు అది లోపలికి వెళ్ళి నీ ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని ఇంకా బాగా సులభతరం చేస్తుంది. అలాగే నువ్వు ఇంకా బాగా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడిచేలాగా చేస్తుంది. ఇది లోపలికి వెళ్ళిన ఆ అన్నం, బ్రహ్మ, ఆ ఈశ్వర శక్తి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. ఫేనావర్త వివర్తాంతర్వర్తిని రసరూపిణి కఠినేంద్రియ సంబంధే కరోతి స్పందమంభసాం. ఇక నీళ్ల గురించి చెప్తున్నాడు. విత్తనం గురించి చెప్పారు, ఇప్పుడు నీళ్ల గురించి చెప్తున్నారు. ఎట్లా నురగ, సుడిగుండాలు, అలలు మొదలైన వాటిలో అనుగతంగా అంతఃసారంగా రసరూపమైన ఈశ్వర శక్తి ఉంటుంది. మొత్తం ఆ నీళ్లల్లో పుట్టిన నురగ కావచ్చు, ఆ సుడిగుండాలు కావచ్చు, అలలు కావచ్చు, అన్నిట్లోనూ కూడా అంతర్గతంగా అనుగతంగా ఉండేటువంటి ఆ ఈశ్వర శక్తి రసరూపంగా ఉంది. రసరూపమైన ఈశ్వర శక్తి. నీళ్ళు అంటే రసం కదా, ఆ రసరూపం. అందుకనే రసనకి తెలిసేది నీరు. ఆ రసరూపమైన ఈశ్వర శక్తి దాంట్లో ఉంటుంది. నీరు ఆ కఠినమైన కొండరాళ్ళను తాకి పల్లంగా ఉన్న ప్రదేశం వైపుకి సాగిపోతూ ఉంటాయి. ఎక్కడ నిమ్న ప్రదేశం ఉందో అక్కడికి ఆ నీళ్లు సాగిపోతూ ఉంటాయి. ఉపసర్పణం అని చెప్తారు దీన్ని. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అలాగే మనం వేసుకున్న నీళ్లు కిందకి దిగిపోతున్నాయి పొట్టలోకి, అది కూడా ఒక ఉపసర్పణమే. అట్లా నిమ్న ప్రదేశాలకి తగ్గుముఖంగా ప్రవహించటం ఒకటి, లోపలికి దిగటం ఒకటి, ఇట్లా లోపలికి దిగుతూ ఉన్నాయి. ఇది ఈశ్వర శక్తి. ఆ నీళ్లు ఆ ప్రకారంగా లోపలికి దిగటం అనేటువంటి ఆ రసశక్తితో కూడి ఉన్న ఆ చైతన్యం, ఆ పరమాత్మ స్వరూపం అనేదాన్ని అక్కడ మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. అట్లా లోపలికి పారేటట్లుగా చేసేటువంటి రసరూపమైన ఈ ఈశ్వర శక్తిని అర్థం చేసుకో. అలాగే నీరు ఆ జిహ్వేంద్రియంతో కలిసినప్పుడు లోపల పొట్టలోకి వెళ్ళేటట్లుగా చేసేది కూడా ఈశ్వర శక్తియే. ఆ నీరు పారేటట్లుగా చేస్తూ ఉన్నది ఎవరు? ఈశ్వర శక్తి. ఆ నీళ్ళకి ఉండేటువంటి ఈశ్వర శక్తి. అందువల్ల ఈ ప్రవాహంతో పాటుగా వెళ్ళాలి. నీళ్లు చాలా ముఖ్యం ఆధ్యాత్మికంలో. నీళ్లు ముట్టుకుని ఆచమనం చేసి స్నానం చేసి తర్వాత నువ్వు సాధన చేయాలి. నీళ్ళకి అంత ప్రాధాన్యత ఉంది ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో. ఎందుకు అంటే అక్కడ ఉండే ఆ ప్రవాహ రూపంగా ఉండే చైతన్యాన్ని మనం దర్శించగలుగుతున్నాం. వెళ్ళి నదీ తీరంలో కూర్చోండి చూస్తూ, ఇంకేమొద్దు, నది పారుతూ ఉంటుంది, గంగా నది, కృష్ణానది, కావేరీ నది. ఆ పారే నదిని చూస్తూ ఉండండి అంత. ఏం చేయొద్దు, అక్కడ మంత్రము లేదు, ఏం లేదు, ఏమీ ఆలోచించదు, ఊరికే పారుతూ ఉండే నదిని చూస్తూ ఉండండి. ఆ పారుదలని చూడండి అంతే, ఆ ప్రవాహాన్ని చూడండి అంతే. అట్లాగే ప్రవాహంలాగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నది ఏమిటిది? పరమాత్మ చైతన్యం, పరమాత్మ శక్తి. అది ఆ ప్రవాహం. అప్పుడు ఎక్కడైనా బ్రేక్ పడితే ఆ బ్రేక్ నుంచి తప్పించుకోగలం మనం. కొన్నిసార్లు జీవితంలో బ్రేకులు పడుతూ ఉంటాయి, ఏమి చేయలేం. ఏదో ఏంటో ఏం అనిపించట్లేదండి, ఏం చేయాలనిపించట్లా. అటువంటిప్పుడు మనం ఆ నదీ తీరానికి వెళ్ళి కూర్చుని ప్రవాహం చూసాం. ప్రవాహంతో పాటుగా అట్లా 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 వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. అది ఆ ఈశ్వర శక్తి. ఆ నీళ్లలో ఉండేటువంటి చైతన్యం ఈశ్వర శక్తి. ఏషా కుసుమగుచ్ఛేషు రసరూపేణ సంస్థిత కచతి ఘ్రాణరంధ్రేషు కరోతి పరిఫుల్లతాం. పుష్పగుచ్ఛాల్లో మకరందంతో కూడిన సుగంధంగా ఉండేది ఈ ఈశ్వర శక్తియే. పుష్పాల్లో మకరందం ఉంది, పరిమళం ఉంది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? వాటిని వెతుక్కుంటూ వస్తున్నాయి తుమ్మెదలు, అక్కడి నుంచి ఆ తేనె తీసుకెళ్తున్నాయి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది? ఆలోచించారా? ఆ పుష్పాల్లో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అది ఈశ్వర శక్తి. ఇలా ప్రతి వస్తువులో కూడా మనం ఆ పరమాత్మ చైతన్యాన్ని చూసుకోవాలి, చూడొచ్చు. ఆ మకరందంతో కూడిన సుగంధంగా పరిమళంగా ఉండేది ఆ ఈశ్వర శక్తియే. ఆ ఈశ్వర శక్తియే వాయువు ద్వారా ముక్కుపుటాల్లోకి చేరుకుని ఘ్రాణేంద్రియానికి మంచి సువాసనని అందిస్తూ ప్రకాశిస్తోంది. ఆ పరిమళం ముక్కుపుటాలకు వచ్చింది, లోపలికి ఎంత మంచి వాసన అండి పారిజాతం, ఎంత మంచి వాసన అండి మందారం, ఎంత మంచి వాసన తులసి. ఆ ముక్కుపుటాల్లోకి వెళ్ళి ఘ్రాణేంద్రియానికి కలిసి మంచి ఆ సువాసనని, ఆ గంధాన్ని, ఆ అనుభవాన్ని కలిగిస్తూ ఉన్నది ఎవరు? ఈశ్వర శక్తి. అలా
ఏ వస్తువులో అయితే విడదీయరాని ఒక స్వభావం, విడదీయరాని ఒక గుణం, అది లేకపోతే ఆ వస్తువు లేదు అని అంటున్నామో అదే పరమాత్మ. అదే పరమాత్మ. దాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవాలి. అది లేకపోతే లేదు, అది ప్లాస్టిక్ పువ్వు అయిపోతుంది. ప్లాస్టిక్ ఫ్లవర్ అయితే దాన్ని పువ్వు అని పిలవటానికి లేదు. అది అంతే, ఊరికే ఉంది, అంతే కనిపిస్తుంది పుష్పంలాగా. వాసన చూస్తే లేదా ఇది ప్లాస్టిక్, పడేస్తాం. అదే వాసన, మంచి వాసన వచ్చింది, దాంట్లో తేనె ఉంది కదా, అది ఈశ్వర శక్తి. శిలాంగస్థ శిలాంగాభాం అసతీం సత్యతాపదం సర్గాధార దశాం ధత్తే గిరీంద్ర స్థితి లీలయ. వశిష్ఠులు వారికి చెప్తున్నారు కదా, ఓ వశిష్ఠ, శివుడు చెప్తూ ఉండే ఉపదేశం, ఓ వశిష్ఠ, ఎలాగైతే వికారాలు లేనటువంటి ఆ పర్వతరాజు హిమాలయం అట్లా గంభీరంగా ఉంది, కొండలాగా ఉండాలి అని, వికారం లేకుండా, ఎటువంటి గాలి రాని, ఏమైనా రాని, అది అట్లా కదలకుండా అట్లా ఉంది, కొండలాగా అచలంగా ఉండాలి. నువ్వు అచలంగా ఉంటే వెంకటాచలం, వెంకటేశ్వర స్వామి ఎక్కడున్నారు? వెంకటాచలంలో ఉన్నారు కదా. వెంకటాద్రి సమం స్థానం అని అనుకుంటాడు ఆయన. వెంకటాద్రిలాగా ఉన్నాడు, వెంకటాచలంలాగా ఉన్నాడు. అచలమైన భక్తి, అదే వెంకటాచలం. చాముండి కొండ అచలం, అచలం అంటే కొండ అని అర్థం. భక్తి అచలంగా ఉన్నప్పుడు, కొండలాగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ వచ్చి భగవంతుడు ఉంటాడు. అందుకనే ఏ వికారాలు లేనటువంటి ఆ పర్వతరాజు గడ్డి, వృక్షము, లతలు మొదలైన కార్యాల్ని ఏ విధంగా ధరిస్తూ ఉంటాడో ఆ పర్వతం మీద ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి మనకి. రాళ్ళు కనిపిస్తాయి, గడ్డి కనిపిస్తుంది, వృక్షాలు కనిపిస్తాయి, లతలు కనిపిస్తాయి, అన్నీ కూడా అక్కడ మొలుస్తూ ఉంటాయి. పర్వతం మాత్రం కదలకుండా అట్లా ఉంటుంది. వాటన్నిటినీ కూడా ఆ పర్వతరాజు ధరించి ఉన్నట్టుగా, అలాగే ఈ చిత్శక్తి కూడా శిలల గర్భంలో ఉంటూ శిలా ప్రతిమలాగా కనిపిస్తోంది. ఎంత విచిత్రం! శిలల్లో, రాళ్లలో ఉంది. ఆ రాయిని బాగా శిల్పి విడిపించినప్పుడు ఆ రాయిలో తయారైన శిలా ప్రతిమలాగా కనిపిస్తున్నాడు. మనం ఏమంటున్నాము? శిల వేరే, శిలా ప్రతిమ వేరే అంటున్నామా లేదా? బొమ్మ వేరే, అది రాయండి, ఇది బొమ్మ అండి అంటున్నాం. పేరు మారిపోయింది. అసలుగా చూస్తే ఆ శిలకి, శిలా ప్రతిమకి తేడా ఏమిటి? మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంతే, అది మనకు కనిపిస్తోంది బయటికి, అంతే తేడా. అంతకుముందు ఆ బొమ్మ దాంట్లో ఉండిందా లేదా? ఉండింది. శిల్పి ఏం చేశాడు? విడిపించాడు. శిల్పి ఏం చేశాట? ఆ అక్కర్లేని రాయినంతా తొలగిస్తే లోపల ఉండే బాలరాముడు, అయోధ్యారాముడు చూసామే, ఆయన బయటపడ్డాడు. మన ఆయన చెప్పాడే శిల్పి వచ్చి, నేను చేసింది ఏం లేదు, ఏది అక్కర్లేని రాయో దాన్ని పక్కకు తొలగిస్తే దానిలో నుంచి ఆ దివ్యమైన మూర్తి బయటపడింది. అవునా కదా? అలా ఆ శిలల్లో ఉంటూ శిలా ప్రతిమలాగా, బొమ్మల్లాగా అవుతూ ఉండేది ఆ చిత్శక్తియే. వాస్తవంగా తత్వదృష్టితో గనక మనం చూస్తే శిలల్లో తయారైన ఆ బొమ్మకు, శిల కన్నా కూడా ప్రత్యేకత అనేది ఏమీ లేదు. రెండు ఒకటే. దీనికన్నా అది ప్రత్యేకమైంది అని చెప్పే అవకాశం లేదు. రెండు ఒకటే. శిల నుంచి తయారైన బొమ్మ, శిలా ప్రతిమ. ఆలోచిస్తున్నారా? మనస్సుకు తట్టిందా? ఆ శిల లేకపోతే శిలా ప్రతిమ వచ్చేదా? బొమ్మ బయటికి. కానీ దానికి శిల అనే పేరు పోయింది, ఇప్పుడు బొమ్మ అనే పేరు వచ్చేసింది. ఇంత విచిత్రం. ఎందుకంటే అక్కడ ఆ సాధన తయారైంది కాబట్టి. కానీ ఆ పరమాత్మ యొక్క చైతన్యం, శక్తి రెండు ఒకటే. శిల ఒకటే, శిలా ప్రతిమ కూడా ఒకటే. ప్రత్యేకమైన ఉనికి అంటూ ఏదీ లేదు. కానీ మనం వ్యవహారంలో శిల వేరే, ఆ శిలతో తయారైన బొమ్మ వేరే అని ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉన్నాం. వ్యవహారం అట్లాగే ఉండాలి. ప్రతిష్టకి రాయి తెచ్చి పెట్టలేంగా, రాయితో తయారైన బొమ్మను పెడతాం కానీ, విగ్రహాన్ని పెడతాం కానీ రాయిని పెట్టలేం కదా. ఎందుకు? వ్యవహారం. కానీ తత్వదృష్టితో ఆలోచన చేస్తే శిలకి, శిలా ప్రతిమకి తేడా లేదు. తత్వదృష్టి, ఆ తత్వదృష్టితో చూసుకోవాలి. కానీ మన వ్యవహారంలో అట్లా మనం వ్యవహారం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ చిత్శక్తి, ఈ చిత్సత్తా వ్యవహార సత్త కలదై, ఇది కార్యం, ఇది దానికి ఆశ్రయం, ఇది కారణం, దాన్ని ఆశ్రయించుకుని ఉన్నది, ఇది కార్యం అనే వ్యవహారం చేస్తున్నాం. కార్యము కారణము వేరువేరుగా చూస్తూ ఉన్నాం. రెండు ఒకటే. కానీ వేరువేరుగా ఎందుకు చూస్తున్నామంటే మన వ్యవహారం కోసం మనం చూస్తున్నాం.
పోనీ వ్యవహారం అట్లాగే చేయి, కానీ లోపల మాత్రం తత్వదృష్టిని మర్చిపోవద్దు. వ్యవహారం అలాగే చేయి, వ్యవహారం కావాలి. ఎవరికో ఆకలి వేసిన వాడికి అన్నం పెడుతున్నావు, ఇది వ్యవహారం. ఎవరైనా అడిగితే ఏమంటే ఎవరికి చేయాలి అన్నదానం అంటే ఎవరికో ఆకలి వేసిన వాళ్ళకి అన్నదానం చేయాలండి. ఇది బయటికి నువ్వు చెప్పాలి, వ్యవహారం జరగాలి. కానీ మనస్సులో ఏమనుకోవాలి, ఏదో నేను పెట్టేవాడిని, ఆయనకి ఏదో ఆకలి వేసింది, బేదవాడు, పనికిరానివాడు, చేతకానివాడు అని అనుకోకూడదు. పరమాత్మే, నాలో ఉండి ఇస్తూ ఉండేవాడు పరమాత్మే, తనలో ఉండి తీసుకుంటూ ఉండేవాడు పరమాత్మే కదా. ఈ భావన తత్వదృష్టి మనస్సులో ఉండాలి. నువ్వు బయటికి చెప్పాల్సిన పనిలా, నీ మనస్సులో మాత్రం ఈ భావన తత్వదృష్టి అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలి. బయటికి మాత్రం కార్యం కారణం అని వ్యవహారం కోసం చెప్తాం. అట్లా ఇది వ్యవహారం వరకు మాత్రమే అని ఈ ప్రకారంగా రెండుగా ఇది వ్యవహరించబడుతోంది. ఈ విధంగా భేద వికల్ప దశని పొందినట్టుగా అవుతోంది, పొందలేదు, భేదం వచ్చినట్టుగా అవుతోంది. దానికి ఆ చైతన్యానికి, ఆ పరమాత్మ శక్తికి భేదం కల్పించి మనం దానికే వచ్చేసిందేమో అని చెప్తున్నాం. చూసారా, దానికి లేదు, భేదం లేదు, కానీ వ్యవహారంలో ఆ ప్రకారమైన ప్రయోగాన్ని మనం చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఆ చిచ్చక్తి ఎప్పటికీ కూడా వికారాన్ని పొందకుండానే అన్నిటికీ కూడా అది ధారణ చేస్తోంది, అన్నిటినీ నిలిపి ఉంచింది. అన్నీ కూడా దాంట్లోనే ఉన్నాయి. దానిలో మాత్రం ఏమేం మార్పు లేదు, అది అట్లాగే ఉంది. ఈ శరీరాలు ధరించేటప్పటికీ వేరే 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 భావన మనకట్లా కనిపిస్తోంది. కానీ అన్నిట్లో కూడా అట్లా దారంలాగా నిండి ఉన్నవాడు పరమాత్మే కదా. దారంలాగా, దారంలో మార్పు ఏముంది? అదే దారం, అదే దారాన్ని ఈ ఒక మాల చేశారు, ఇంకొక మాల చేశారు. అదే దారం ఈ పూసని పట్టుకుంది, అదే దారం ఆ పూసని పట్టుకుంది, అన్ని పూసల్ని పట్టుకుంది అదే దారం. కానీ ఈ పూసలు మనకు కనిపిస్తూ దారం కనిపించటంలా, దారం లోపల ఉంది. కానీ దారం లేదు అని చెప్పగలమా? చెప్తామా? చెప్పడానికి వీల్లేదు. దారం అయితే అక్కడ ఉంది. ఆ ప్రకారంగా నువ్వు వ్యవహారాన్ని చూస్తూ కూడా లోపల దాగి ఉన్న దారంలాగా ఉండేటువంటి పరమాత్మని చూసుకోవాలి, మర్చిపోకూడదు అనేది చెప్పేందుకోసమే ఈశ్వరుడు ఈ విషయాన్ని మనకి చెప్తూ ఉన్నాడు. మనం ఎన్ని రకాల విగ్రహారాధన చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ చేయాల్సిందే. మీ ఇంట్లో ఉండే విగ్రహం వేరే, వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే విగ్రహం వేరే, వాళ్ళు చేసే పూజ వేరే, మీరు చేసే పూజ వేరే. కానీ అందరూ చేసేటువంటి పూజ ఎక్కడికి వెళ్ళి చేరుతోందో ఆ పరమాత్మ ఒకడే కదా. మీ ఇంట్లో ఉండే దత్తుడికి మీరు పూజ చేశారు, వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే దత్తుడికి వాళ్ళు పూజ చేశారు. అంతా దత్తుడికేగా పోయి చేరేది. మనకి ఆ విగ్రహం కనిపిస్తోంది, కానీ అక్కడ ఉండే ఆ చైతన్యాన్ని మనం దర్శనం చేసుకోవాలి. ఆ ప్రకారంగా ఇంతమంది రకరకాల శరీరాలు కనిపిస్తూ ఉన్న అందరిలో ఉండేటువంటి జీవ చైతన్యం, అదే పరమాత్మ చైతన్యం, అది ఒకటే అనే దాన్ని తెలిపేందుకోసమే ఆ ఈశ్వరుడు వశిష్ఠుల వారికి ఆ ప్రకారమైన ఉపదేశాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆ చిచ్చక్తిని గురించి, దాని విశేషమైన శక్తి, సర్వశక్తిమాన్ అని చెప్పారు కదా, దాని గురించి ఇంకా మనకి తరువాత ఉపదేశం చేస్తారు. దాన్ని మళ్ళీ మనం రేపు మాట్లాడుకుందాం. ఈరోజు మనం అనుకున్నట్టుగా శ్రీచక్రార్చన తర్వాత అమ్మవారి దర్శనం, శ్రీహరి సన్నిధి దర్శనం చేసుకుని సాయంత్రం పూర్ణఫల రాగసాగర అక్కడ బెంగళూరులో స్వామిజీ వారు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. అందరూ తప్పనిసరిగా దాన్ని వినండి, దాన్ని చూడండి, దర్శనం చేసుకోండి. అందరూ పూర్ణఫలం కట్టండి. పూర్ణఫల రాగసాగర లోకమంతా క్షేమంగా ఉండని, విశ్వశాంతి, అప్పాజీ వారి ఆరోగ్యం కోసం అని అనుకుని అందరూ పూర్ణఫలం కట్టండి. మీకు అందరికీ శుభం. జై గురుదత్త, శ్రీ గురుదత్త. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం.